هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ سورۃ یوسف لیکچر نمبر 7 آیت نمبر 78 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه۔ کہنے لگے اے عزیز، بنیامین سے کہنے لگے کہ آپ کا باپ بہت بوڑھا ہے، سو اس کی جگہ ہمیں رکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا عزیز ہے اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، ہم میں سے کسی کو بھی آپ رکھ لیجئے۔ إنا نراك من المحسنين، ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ریکویسٹ کی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، آپ بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کو نہ رکھیے، بنیامین کو۔ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ایسی بات سے اللہ بچائے جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، اس کے سوا دوسرے شخص کو پکڑ لیں، اس حالت میں تو ہم بڑے بے انصاف ٹھہرے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب ان کو یوسف علیہ السلام سے بالکل امید نہ رہی کہ وہ بنیامین کو واپس دیں گے تو علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل۔ تو ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے باپ نے اللہ کی قسم کا پکا وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی کس قدر کوتاہی کر چکے ہیں۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ سو میں تو اس جگہ سے ہلنے والا نہیں ہوں جب تک میرے باپ مجھ کو اجازت نہ دے، یا اللہ اس مشکل کو سلجھا دے اور وہی خوب سلجھانے والا ہے۔ اب جو سب سے بڑے بھائی تھے انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی، جیسے پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ وہ تھوڑے نرم دل تھے اور اس لیے وہ ان کو سمجھاتے تھے، جیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، تھوڑے سے وہ نرم دل تھے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق۔ تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہو اے ابا، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، اور ہم وہی بیان کرتے ہیں جو ہمیں معلوم ہوا ہے۔ وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور جو ہمیں معلوم ہوا ہے ہم غیب کی باتوں کے تو محافظ نہیں ہیں، ہم غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم موجود تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جس میں ہم شامل ہو کر آئے ہیں، یقین جانیے ہم بالکل سچے ہیں اور ہم سچ بول رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی۔ اب تفسیر پڑھنے سے پہلے ہمیں
कल वाला जो लेक्चर था उसके बारे में थोड़ा सा जानना है, उसको रिवाइज करेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। गुज़श्ता आयात में ये बताया गया था कि जब बनियामीन के सामान से शाही माल बरामद हुआ, शाही प्याला बरामद हुआ और भाइयों के कोलो करार के मुताबिक वो शाही कैदी ठहरे जा चुके, तो अब बरादरान यूसुफ जो थे उन्होंने उनको अपने उस जो वादा किया था ना उसका ख्याल आया, जो उन्होंने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से वादा लिया था कि बनियामीन को बहिफाजत वापस पहुंचाएंगे, और वो अब बहुत घबराए। इसके सिवा कोई सूरत नहीं थी कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहम की रिक्वेस्ट करते। चनाचे 10 भाइयों ने नहायत खुशामदाना तरीके से आज़ाना अल्फाज में अर्ज़ किया कि ए अज़ीज़ मिस्र, इस लड़के यानी बनियामीन के वालिद बहुत ज़ईफ़ और बूढ़े शख्स हैं। इसका एक सगा भाई पहले ही गुम हो चुका है, जिसके सदमे से वो बहुत दिल बर्दाश्त हैं। अब अगर ये उनका बेटा यहाँ रह गया तो वो जानवर नहीं हो सकेंगे। इस लड़के से इन्हें बेहद मोहब्बत है, इसलिए आप हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, आप इसको हमारे साथ जाने दें और इसकी बजाय हम में से किसी को रोक लें। आप एहसान करने वाले हैं, आप नेक हैं और ख़ुसूसी एहसान फरमाते रहते हैं। उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। आप हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं और हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल कर लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया माअज़ल्लाह, यानी अल्लाह की पनाह में, माअज़ल्लाह मीन यानी अल्लाह की पनाह में, मैं किसी भी दूसरे को बगैर किसी गुनाह के पकड़ने वाला नहीं हूँ। अब जिसने गुनाह किया मैं उसी को पकड़ूंगा। अब ये तो वो जानते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं बिन्यामीन ने कोई भी गुनाह नहीं किया। तो कहा कि मैं उसी शख्स को रोकूंगा जिसके पास से मुझे प्याला मिला है, और इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ चोर का वर्ड यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिससे वो चीज़ पाई है उसी को अपने पास रखूंगा। अब बरादरान यूसुफ जो थे वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए और मजमा से हटकर आपस में मशवरा करने लगे। अक्सर की राय ये हुई कि वतन वापस जाना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई था इसने कहा कि बाप के सामने हम क्या मुंह लेकर जाएंगे, जो बाप ने हमसे वादा लिया था इसका क्या जवाब देंगे। उसने कहा मैं तो यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं रहूंगा और जब तक वालिद मेरा कसूर माफ नहीं कर देंगे मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा और ना ही मैं उनके सामने जाके कोई बात करूंगा। तो बड़े भाई ने कहा मुझे छोड़ दीजिए, आप सब चले जाइए, बाप से अर्ज कीजिए, जिस तरह से वाकया पेश आया उनको बता दीजिए। तो अब सारे बेटे गए बाप के पास। उन्होंने कहा बाप से, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से बताइएगा कि हमने आपके बेटे बिन्यामीन ने चोरी की है और आप हम में से किसी से भी तस्दीक कर सकते हैं, आप मिस्र के लोगों से तस्दीक कर सकते हैं, आप गांव के लोगों से तस्दीक कर सकते हैं, जो काफिला हमारे साथ गया था उनसे आप तस्दीक कर सकते हैं, इस तरह से आप जा सकते हैं। قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جमील। यकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली, सो मैं सब्र ही करूंगा। फसब्रुन जमील, सो मैं सब्र ही करूंगा। असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। जिसकी मैं शिकायत नहीं करूंगा और अल्लाह से उम्मीद है कि मुझे इन तक पहुंचा देगा और वो खूब वाकिफ है, बड़ी हिकमत वाला है। वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ वबियज़्ज़त अयनाहु मिनल हुस्नि फहुव कज़ीम। और इनसे दूसरी तरफ रुख किया और कहने लगे हाय यूसुफ अलैहिस्सलाम, और वो गम से रोने लगे, इनकी आंखें सफेद पड़ गईं और वो गम से परेशान हुआ करते बेटे से कहने लगे क़ालू तल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ़ हत्ता तकून हरज़न औ तकून मिनल हालिकीन। और बेटे से कहने लगे कि तुम सदा के सदा यूसुफ की यादगारी में लगे रहोगे, यहाँ तक कि घुल घुल कर आप खत्म हो जाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी, ये ना हो कि बिल्कुल ही मर जाओ। अब बेटे कहने लगे अपने बाप से कि आप उनकी याद में इतना तड़प रहे हैं, हो सकता है कि आपकी डेथ हो जाए उनकी याद की वजह से। قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون। यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो अपने रंजो गम के लिए सिर्फ अल्लाह से शिकायत करता हूँ और अल्लाह ही की बातों को जितना मैं जानता हूँ आप नहीं जानते। या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीहि वला तयअसू मिन रूहिल्लाह इन्नहु ला ययअस
ययअसु मिन रूहिल्लाहि इल्ला अलकौमुल काफिरून। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटो, जाओ यूसुफ और इसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग नाउम्मीद होते हैं जो काफिर हैं। तो जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दे दिया कि मैं इसको साथ नहीं जाने दूँगा बिन्यामीन को, तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो सौतेले भाई थे, वो बाप के पास आए, उन्होंने सारी बात बयान की और जब सारी चीज़ें बयान करने के बाद उन्होंने कहा कि आप ये भी गवाही हो सकती है हमारी कि आप गाँव वालों से पूछ लें, आप काफ़िले वालों से पूछ लें, बिन्यामीन ने चोरी की है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो चोरी कर लें और इसलिए इस मर्तबा भी उन्होंने अपने बेटों का एतबार नहीं किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई का सदमा बिन्यामीन के ना आने से ताज़ा हो गया और याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, आप लोगों ने एक बात बना ली है। हकीकत यूँ नहीं है क्योंकि बिन्यामीन चोरी नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो बाज़ मुफस्सिरीन के अकॉर्डिंग ये भी है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मेरे से वादा लेकर गए थे और आपसे इतना भी ना हुआ कि आप उन लोगों को बता देते कि बिन्यामीन चोरी नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हुए और बहुत ज़्यादा रोते रहते थे। जब बहुत ज़्यादा रोते थे, तो हज़रत जो उनके बेटे थे, 10 बेटे थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि अब्बा आप इतने परेशान होते हैं, आप इतना ज़्यादा रोते हैं, हो सकता है कि ये गम जो है वो आपकी जान निकाल दे, आप इस पे सब्र कीजिए। पहले उनको एक दुःख था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और जब दूसरा उन पे गम आया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और गम की शिद्दत से रोते-रोते उनकी आँखें सफ़ेद पड़ गईं और वो बहुत ज़्यादा सब्र की हालत में बैठे थे और अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। लेकिन कभी भी ज़ुबान से कोई भी हर्फ़ शिकायत ज़ुबान पे ना लाते थे, ना किसी से इंतकाम लेते थे, ना गुस्सा निकालते थे। सिर्फ़ दिल ही दिल में पुकारते रहते थे और कभी उनको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता, कभी रोना शुरू कर देते। तो तब उनके बेटों ने उनसे कहा कि आप इस तरह से ना किया करें। हो सकता है कि जब आप इस तरह से परेशान होते रहें, तो फिर आपकी डेथ हो जाए या आप मर के बिस्तर पर जा पड़ें। तो तब आपने अपने बेटों को कहा कि आप इसके बारे में परेशान ना हों। अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँ तो फिर आप सब लोग निकल जाइए और यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को तलाश करके ले आइए। فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, कहने लगे, ए अज़ीज़, हमको और हमारे घर वालों को बड़ी तकलीफ़ पहुँच रही है। हम कुछ ये चीज़ें लाए हैं, निकम्मी चीज़ें लाए हैं, सो आप गल्ला दे दीजिए और हमको खैरात दे दीजिए। बेशक अल्लाह ताला खैरात देने वालों को जज़ाए खैर देता है। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो भी तुम याद करो जो तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ किया था, जबकि तुम्हारी जहालत का ज़माना था। क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ, कहने लगे, क्या सचमुच तुम यूसुफ ही हो? क़ाल अना यूसुफ़ु व हाज़ा अख़ी, उन्होंने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूँ, हाज़ा अख़ी और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने एहसान किया है, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है हम पे। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। वाक़ई जो शख्स गुनाहों से बचता है, सब्र करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे नेक काम करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दोबारा से जब भाई आए, उनके जो सौतेले भाई थे, दरबार में पहुँचे तीसरी बार, तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से नहायत खुशामद की और उनकी तारीफ़ की। आजिज़ से कहा कि ए अज़ीज़े मिस्र, आजकल कहत पड़ा हुआ है और हमारे घर पर बहुत ज़्यादा सख्ती चल रही है। सब असबाब घर का बिक गया है, कुछ हक़ीर और निकम्मी चीज़ें रह गई हैं, वो गल्ला खरीदने के लिए साथ लाए हम। तो हमें पता है कि आप इख़्लाक़ के बहुत बड़े दर्जे पे हैं।
आप हमारी इन नाक़िस चीज़ों का ख़्याल नहीं करेंगे और हमें इन नाक़िस चीज़ों के बदले में ही थोड़ी कीमत पर गल्ला की ज़्यादा मिक़दार अनायत करेंगे। अब ये मामला खरीदो-फ़रोख्त लेन-देन का नहीं है, हमसे कीमत अदा नहीं हो सकती, इसलिए आपकी खिदमत में हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें ज़रूरतमंद समझकर अपनी जानिब से एहसान कीजिए। अल्लाह ताला सदका और खैरात करने वालों को नेक बदला देता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, तब उन्होंने खुद को ज़ाहिर कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिदैन और भाइयों की परेशानी का हाल सुना कि उनके वालिद भी परेशान हैं और जिस तरह से सारी उन्होंने बात बताई और फिर आपने जब देखा कि ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फिर आपका दिल भी भर आया, ज़ाहिर बात है भाई थे, आपका दिल भी भर आया। जब वालिद का खत पढ़ा तो काफ़ी काँप गए और उन्होंने वालिद साहब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खत भी लिखा था और इसके बारे में अ, वो बहुत सारी इसके बारे में कुछ रवायात भी हैं जिसके अकॉर्डिंग कि वो इसकी तहरीर ये थी कि उन्होंने इस तरह से लिखा कि मैं कुछ आज़माइशों में हूँ कि मैं बख़िदमत अज़ीज़ मिस्र, अम्मा बाद हमारा पूरा ख़ानदान बलाओं, आज़माइशों में मसरूफ़ है। मेरे दादा इब्राहीम ख़लीलुल्लाह नमरूद की आग से उनका इम्तिहान लिया गया था, फिर मेरे वालिद इसहाक़ का शदीद इम्तिहान लिया गया, फिर मेरे एक बेटे के ज़रिए मेरा इम्तिहान लिया गया और मुझको सबसे ज़्यादा वो बेटा महबूब था। यहाँ तक कि उसके गम से मेरी बनाई जाती रही, मेरी आँखें जाती रहीं। इसके बाद इसका एक छोटा भाई मुझसे छीन लिया गया और चोरी के इल्ज़ाम में वो गिरफ्तार कर लिया गया। मैं बताता हूँ कि हम औलादे अंबिया में से हैं, ना हमने कभी चोरी की है, ना हमारे औलाद में से कोई चोर पैदा हुआ है। तो क्योंकि उन्होंने ये तमाम चीज़ें इसलिए डिटेल उस ख़त के अंदर लिख दी ताकि उनको पता चल जाए। वो क्लियर करना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि आप उनको बताते कि हम अंबिया की औलाद में से हैं और हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। हम चोरी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपने बिन्यामीन के बारे में क्यों नहीं बताया कि वो चोर नहीं है? फिर इसलिए उन्होंने खत लिखा। खत लिखने के बाद अपने बेटों से कहा कि जाइए तलाश करके लेके आइए और ये खत आपने अज़ीज़ मिस्र को दे देना है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो खत पढ़ा और उनकी रिक्वेस्ट सुनी, जब वालिद का खत पढ़ा तो एकदम से काँप गए, उनसे ज़ब्त ना हो सका, उनकी आँखें एकदम से भर आईं। उन्होंने अपना फेस उसको थोड़ा-सा कवर कर लिया, फेस नीचे कर लिया, लेकिन उनके आँसू जो थे, वो ऐसे गिर रहे थे और शफ़क़त और रहमदिली का जो चश्मा दिल में था, वो जोश मारकर आँखों से उबल पड़ा और बेइख्तियार रोना शुरू हो गए। और फिर आपने जब रोना शुरू हो गए, फिर आपको लगा कि खुद को ज़ाहिर फरमा दें और अल्लाह ताला की तरफ से तब भी ज़ाहिर करने का हुक्म था, तो इसलिए आपने उनसे पूछा कि भाई ने उससे पूछा, "क्या आप जानते हैं कि आपने यूसुफ और इसके भाई के साथ अपनी जहालत और नादानी में क्या उनके साथ हाल किया था? कि उनके साथ किस तरह से आप पेश आए थे?" तो जब उन्होंने ये बात सुनी, भाइयों ने इस गैर मुतवक्का और इस मौका पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात सुनी, उनके भाई की बात सुनी, तो फिर उन्होंने बड़े गौर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा कि ये कौन-सा घर का बैदी निकल आया है ना, कि घर की बात किसको मालूम हो सकती है। फिर अज़ीज़ मिस्र को यूसुफ के किस्सा से क्या मतलब हो सकता है? गैर मामूली मेहरबानियाँ, फिर बिन्यामीन के साथ ख़ुसूसी बर्ताव पहले से वो देख रहे थे। इस सवाल ने फ़ौरन से इनके ज़हन में मुंतकिल कर दिया, कहीं यूसुफ जिसे हमने मिस्री काफ़िले के हाथ बेच डाला था, यही तो नहीं है जो हमारे सामने अज़ीज़ मिस्र की सूरत में खड़ा है। पहले उनके ज़हन में ये चीज़ें आई नहीं थी, उनको उनके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि कहाँ अल्लाह उसको जिसको हमने बेच दिया था, वो उसको अज़ीज़ मिस्र बना सकता है। तो जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी, तो उन्होंने एकदम से गौर से उनकी तरफ देखा कि ये महल यूसुफ का ज़िक्र कैसा है। अब सूरत, शक्ल, गुफ्तगू के तर्ज़-ए-अंदाज़ को दूसरी नीयत से देखा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शक्ल निगाह के सामने फिर गई। बचपन वाला यूसुफ याद आ गया। ज़ाहिर बात है, भाई थे, एक घर में रहते थे और वो सब लोग समझ गए कि बेशक ये यूसुफ हैं, मगर हालत मौजूदा के पेश-ए-नज़र किसी में इतनी जुर्अत ना हो सकी कि कह उठें कि ये तो यूसुफ है, बल्कि इतने ओबीडिएंट वे में खड़े हुए थे कि जैसे नज़र झुका के दरबार में खड़े होते हैं, किसी ने साथ वाले से भी नहीं कहा कि ये तो यूसुफ मालूम होता है। हालाँकि सबको पता चल चुका था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। जैसे कि अगर कहीं बंदा खड़ा होता है ना, तो फ्रेंड्स साथ हों या कोई कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करे ना, फ़ौरन से उनके साथ कान में कह देता है कि ये देखें, ये तो वही है ना, हमने इनको पहचान लिया, ये हमारे फलाँ टीचर हैं, ये हमारे हमारे फलाँ टीचर हैं। लेकिन अब वो दरबार में खड़े थे, तो उन्होंने, हम अपने बहुत पुराने टीचर्स को भी पहचान लेते हैं, तो वो तो घर के बंदे थे। तो उन्होंने जैसे ही सामने देखा, फ़ौरन पहचान लिया, पहचानने के बाद लेकिन इतनी उनमें ज़रूरत ना हुई कि वो एक-दूसरे के साथ सरगोशी में ही बात कर लेते और कह देते कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, वो पहचान चुके थे।
تو لب و لہجہ بھی یوسف علیہ السلام کا تھا، تو اب نہ وہ یہ کہہ ہی نہیں سکے کہ آپ یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو اگر ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، آپ کا حقیقی بھائی ہوں، تو پھر بھی اچھی چیز ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ میں یوسف نہیں ہوں، تو پھر ہماری یہ جرت جو ہے کہیں ایسی نہ ہو کہ وہ ہماری گردن اتار دینے کا کہہ دیں کہ ان کی گردن اتار دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسا تو کہہ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے پھر وہ تمام لوگ چپ رہے۔ تو کچھ ہی دیر میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں یوسف ہوں، اور پھر ان میں سے ایک نے جرت کر کے پوچھا کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں جی میں یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے جسے مجھ سے جدا کر دیا گیا تھا، آج یہ میرے پاس بیٹھا ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، جدائی کو ملاپ سے، ذلت کو عزت سے، تکلیف کو راحت سے، تنگی کو عیش سے اللہ نے بدل دیا۔ جو غلام بنا کر چند دراہم میں فروخت کیا گیا تھا، آج اللہ نے اسے ملک مصر کی حکومت بخشی ہے۔ تقوی اور صبر رائیگاں نہیں جاتے، نیکی جو ہے ہمیشہ اس کا پھل اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں رقم نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قد من اللہ علینا فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کسی تکلیف یا مصیبت میں گرفتار ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما کر اپنی نعمت سے نوازیں۔ تو اب گزشتہ مصائب کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے اس انعام و احسان کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے مصیبت سے نجات دی، اور انعام الہی کے حصول کے بعد بھی جب انعام مل جائے پھر بھی پچھلی تکلیف اور مصیبت کو یاد کرتے روتے رہنا کہ میرے ساتھ وہ ہو گیا تھا فلان ٹائم پہ، میرے ساتھ اللہ نے آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمایا، اللہ نے آپ کو اس پریشانی سے نکال دیا، اللہ نے آپ کو اس تکلیف کو اللہ نے ریزالو کر دیا، جو پرابلم تھی اس کا سلوشن اللہ نے نکال دیا، اللہ نے آپ کو کامیابیوں سے نواز دیا۔ اس کے بعد پھر جب آپ اس چیز کو سوچ کے روتے رہیں تو اس چیز سے منع فرمایا گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ جب وہ آپ کو تکلیف یاد آئے، تکلیف یاد آنے پر آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں قد من اللہ علینا، کہ اللہ نے تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور ہمارا وہ جو ٹائم تھا اس کو ختم کر کے اب والے ٹائم کو لے آیا اللہ نے احسان کیا ہم پہ، رزق کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، شہرت کے معاملے میں، جو چیزیں آپ کو عطا کی گئی ہیں اس پہ اللہ کا احسان کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احسان یاد رکھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان الانسان لربہ لکنود، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناشکری نہیں کرنی۔ کنود اس شخص کو کہتے ہیں جو احسانات کو یاد نہ رکھے، جو اللہ کی طرف سے احسانات کیے گئے صرف تکلیفوں اور مصیبتوں کو یاد رکھے، اس کو کنود کہتے ہیں۔ تو ہم نے کنود نہیں بننا، ہم نے اللہ کے احسان کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ نے جو ہم پہ احسان کیا، اللہ نے آج لا کے جس سٹیج پہ بھی آپ کو کھڑا کر دیا، اللہ نے سب سے بڑا تو احسان کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو امت محمدی میں پیدا کر دیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو امت محمدی میں پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا احسان نہیں کیا، اللہ نے ہمیں والدین دیے، ہمیں کھانے پینے کے لیے ہر چیز عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے ایک چیز کا احسان کیا ہے، اللہ نے کہا کہ میں نے آپ میں رسول بھیجا، یہ میں نے آپ پہ احسان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے، اور ہمیں اس احسان کو یاد رکھنا ہے، کس طرح ان کی اطاعت کر کے۔ تو ہمیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے وہ اپنے رب کا نافرمان ہے اور احسانات کو یاد نہیں رکھتا، صرف تکلیف اور مصیبت کو یاد رکھے، اس کو کنود بولتے ہیں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے عمل سے عرصہ دراز تک جن مصیبتوں سے واسطہ پڑا تھا اس کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا اپنے بھائیوں سے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، آپ نے میرے ساتھ وہ کیا، صرف ایک چھوٹی سی بات کی تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ یوسف کون ہے۔ انہوں نے ان سے بدلہ نہیں لیا، ان کے ساتھ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ الفاظ کے ساتھ قد من اللہ علینا، کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ پھر انہ من یتقی ویصبر سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی یعنی گناہوں سے بچنا، تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کرنا، یہ ایسی
صفات ہیں جو ہر انسان کو ہر بلا اور مصیبت سے نکال دیتی ہیں، اور قرآن کریم نے کئی مواقع پر انہی دو صفتوں پر انسان کی فلاح اور کامیابی کا مدعا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب، اور وہ کہنے لگے بخدا کچھ شک نہیں اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی اور بے شک ہم خطاوار ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہارے قصور معاف کرے گا اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجهی ابی یأتی بصیرا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اب تم میرا یہ کرتا لیتے جاؤ، اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی پھر آپ لے آنا۔ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی سب کو میرے پاس لے آؤ۔ اب جب بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہی یوسف علیہ السلام ہے، اعتراف بھی کر لیا، بھائی شرم سے بہت زیادہ بہت ان کو امبیرسنگ فیل ہو رہا تھا، شرم بہت زیادہ ان کو آ رہی تھی، انہوں نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی اور سر جھکا لیا، کہنے لگے کہ ہم اس پہ بہت زیادہ شرمندہ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی، بے شک ہم سے گناہ ہوا تھا، ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ اب جب انہوں نے اقبال جرم کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کو دیکھا کہ وہ اس چیز پر شرمندہ ہیں اور آپ نے اخلاق کا اور پیغمبرانہ رحم و شفقت کا مظاہرہ کیا اور آپ سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں آج کے دن آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، میری طرف سے میرا دل بالکل آپ کے لیے صاف ہے اور میں آپ کا ویسا ہی احترام کرتا ہوں جیسے بڑے بھائیوں کا احترام کرتے ہیں، اور میں آپ سے کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پوچھوں گا جو پہلے ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس طرح سے کیجئے کہ یہ میری شرٹ لے جائیے اور شرٹ آپ جا کے والد صاحب کو دے دیجیے گا اور آپ نے میری شرٹ ان کی آنکھوں پر ڈال دینی ہے، اور جب آپ ان کی آنکھوں پر میری شرٹ ڈال دیں گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے گھر والوں کو لے کر یہاں آ جانا ہے۔ تو اور بعض مفسرین کے اکارڈنگ اس طرح سے ہوا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے شرٹ لے کر وہاں سے نکلے، مصر سے نکلے کنعان کی طرف، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کے والد صاحب کو آنا شروع ہو گئی تھی۔ جیسے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے انہیں ایک دم سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آئی، اور پھر جب انہوں نے شرٹ کو دیکھا، اس کو فوراً سے سینے کے ساتھ دیکھا نہیں بلکہ اس کو محسوس کیا، کیونکہ آنکھیں ان کی جا چکی تھی، ان کی بینائی جا چکی تھی، فوراً سے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کو پھر جیسے اپنی آنکھوں کے ساتھ ٹچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بنائی واپس لوٹا دی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح سے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت مردانہ قوت قلب کے باوجود چاروں طرف سے مخالفین سے گھرے ہونے کے آپ نے تبلیغ دین کا حق ادا فرمایا اور صبر و استقامت کے ساتھ فرائض تبلیغ انجام دیتے رہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سے تبلیغ کرنے کی، صحیح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل سختی کو اپنی رحمت سے دور فرمائے اور ہمارے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔